الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کلپ میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 کی تشریح ہو رہی تھی، اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے، پارٹ 2۔ اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جتنی پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں اجماع امت اور سنت سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یوں ہے کہ اراضی کی تقسیم کا مسئلہ امام وقت کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ امام وقت خود سے کوئی نہیں کر سکتا، یا پھر اس کا نیچے عملہ جس کو امام وقت حکم دے گا۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا، چاہے تو جو مال فی کی بات کر رہے ہیں، جب جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے، کفار ہار مان لیتے ہیں اور کفار کی اراضی پر، زمینوں پر، زرعی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ اب چاہے تو وہ زمینیں جو ان کے قبضہ میں آئی ہیں، جو ان کے پہلے سے مالکان ہیں، چاہے تو وہ ان کے قبضہ میں رہنے دیں، ان پر پھر ٹیکس جسے خراج کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، پھر ان پہ خراج عائد کر دے گا۔ مسلمانوں پر تو زکوٰۃ عشر ہے نا، تو وہ چونکہ ان پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، کفار کے ملک ہیں، تو ان پر خراج وصول کیا جائے گا۔ بھی آپ سالانہ ٹیکس یا ماہانہ ثوابدید کس کی ہے؟ امام کی۔ یہ تم اتنا دیا کرو گے، وہ بھی پھر ان کو چیک بیلنس کریں گے، ان کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں، ان کے نیچے جو ماتحت عملہ ہوتا ہے، ایک محکمہ ہوتا ہے نا، محکمہ مال، یا جو پھر ایگریکلچرل ماہرین ہوتے ہیں، مشاورت کے بعد پھر ان کا ساتھ، ان کی باہمی رضامندی کے ساتھ ایک اخراج ان سے وصول کیا جائے گا، جو پھر بیت المال میں آئے گا۔ یہ بیچ والا جو رستہ ہے درست نہیں ہے، بیت المال کا حصہ ہے۔ پھر اس پہ امام کی جو موجودہ حکمران ہے اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کو ملکی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ اس حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ زمین کی تقسیم کے بارے میں علماء خیر کا اختلاف ہے۔ علماء خیر کا، علماء سو نہیں، جو سم تھنگ مور لیا کو جوڑ، نہ، ان کی بات نہیں ہم کرتے۔ ہم جب بھی علم کی بات کرتے ہیں علماء خیر کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے، وہ ان کی جو تحریر ہے وہ یوں ہے: وقال مالک للامام ان یوقفها للمصاح المسلمین، وقال ابو حنیفہ الامام مخیر بین ان یقسمها او یجعلها وقفا لمصالح المسلمین، وقال الشافعی لیس للامام حبسها عنہم بغیر رداہم۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 23۔ ترجمہ کیا ہے؟ علامہ
قرطبی रहमतुल्लाह अलैह का कि यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम को हक़ पहुँचता है कि इन अराज़ी को मुसलमानों के आम मुफादात के लिए वक्फ़ कर दे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम को इख्तियार हासिल है कि चाहे इन्हें तकसीम कर दे और चाहे तो मुसलमानों के मुफादात के लिए वक्फ़ कर दे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुजाहिदीन की खुशनुदी के बगैर इमाम अज़ खुद इन अराज़ी को वक्फ़ नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी कदर देखें, सुने आप कि इमाम या हुक्मरान जो है हाकिम वक्त, उसकी कितनी अहमियत है। किसी जमात से हम तो इस चक्कर में नहीं, हम तो सिर्फ शरीयत मुतहरा की बात करते हैं और हुक्मरान अल्लाह ताला की अता होता है। जो कौम उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है तो अल्लाह ताला उस पे हुक्मरान ऐसा लाता है जो जालिम हो, जाबर हो, उन पर जुल्म ढाए। और जो लोग अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, अल्लाह की रसूल रसूल, तो अल्लाह ताला उन पर ऐसा हुक्मरान लाता है जो बड़ा रहम दिल होता है, उसके दिल में राफत होती है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। तो हमें अपना मुहासबा करना है, ना कि उनके खिलाफ जो काम पसंद ना आया जलसे जुलूस निकाल के तो उनकी टांग खींच, दो टांग खींच। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमें हिदायत अता फरमाए, दीन की हमें तालीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दीन फरोशों के हाथ चढ़े रहेंगे हमें कोई समझ नहीं आने देंगे। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी कदर, लेकिन खैबर व मक्का की राज़ी के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल और अहद फ़ारूकी में तमाम सहाबा का इजमा जो है वो यही है कि इमाम को इख्तियार हासिल है कि चाहे इन्हें तकसीम कर दे और चाहे तो मुसलमानों के मफादात के लिए वक्फ़ कर दे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का एक कौल बड़ा जामे है, जिसमें आपने हर किस्म के अम्वाल के मसारफ़ का ज़िक्र फरमा दिया। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा तालीमुन हकीम तक। इसमें ज़कात के 8 मसारफ़ हैं जो बैतुल माल देगा। बीच में वाला काम गलत है, वो बार बार ये कहता हूँ। तमाम ज़कात बैतुल माल गवर्नमेंट जो हुकूमत है उनके ख़जाना में बैतुल माल में जमा होगी। फिर जो अम्वाल सदका के मसरफ़ हैं वो ये लोग होंगे। फिर ये आयत आपने तिलावत फरमाई, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन ता इब्न सबील। यह आयत तिलावत फरमाई और फरमाया कि माल गनीमत के हकदार ये लोग हैं। फिर ये आयत तिलावत फरमाई जो हम पीछे से भी पढ़ते आए हैं कि मा फ़अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा ता वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम। इस आयत के हवाले से आपने फरमाया, इस आयत में तमाम मुसलमानों को घेर लिया है। अगर मैं ज़िंदा रहा आइंदा साल हर चरवाहे को उसका हिस्सा, इस माल से उसका हिस्सा वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो अपने डंगर चरा रहा है। ये हिस्सा लेने में उसको किसी मुशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका हिस्सा वहाँ उसकी जगह पर पहुँचेगा। अफसोस आज जो हकदार हैं वो चक्कर ही लगाते रहते हैं, इसी चक्कर में ज़िंदगी के चक्कर से ही हार जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।